اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته يا بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما. الله أكبر. سبحان الله بكرة وأصيلا إن الصلاة والنسك. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. تحيات المباركة والصلوات. السلام عليكم. السلام علينا سيدنا محمد. صليت على سيدنا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبق قلبي على دينك وعلى طاعتك سبحانك كنت منا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار، 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 اللهم أجرني من النار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. أبرت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم ربنا الصغار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك يا الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. أشهد صلي سنة المغرب ركعتين بعدها. الله أكبر. بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الله. سمع الله الله أكبر. الله أكبر. الله. اهدنا الصراط الله. حياكم. أصلي سنة الحاجة ركعتين. الله أكبر. سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله اللهم صل على محمد الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيط من شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واغفرنا ربنا واصطرنا محمده على الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبات. السلام عليكم
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مؤنس كل واحد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي أعنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وجلت منه القلوب، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تجعل لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات من أمورنا وأمورهم فرجا ومخرجا، وتقضي يا الله حاجاتنا وحاجاتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبهم، واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد تقي نقي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Nur Arwa Hafizah binta Muhammad Mukhlis Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Naufalin Alisa Humaira binta Lastra Siwandrian Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Lisa Agustina binta Rufyan Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Aisyah Najiha Humaira binta Iskandar. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Hussein ibn Aiman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Naila Rizki Humaira binta Muhammad Aditya Rahman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Hanna Humairah Risha binta Muhammad Rijal. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Samaituka Muhammad Fazian Ibrahim ibn Fathur Rahman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Raihan Razzaq ibn Ahmad Salihin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Ilham Humaidi ibn Hasbi Effendi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Azka Alfiyanur ibn Faddirul Alfiyanur. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Anindia Agustin Effendi ibnta Hasan Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Ahmad Habibi ibn Rafi'i. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Nuzhan Nafis ibn Suryadi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Ahmad Rayyan Al-Fatih ibn Muhammad Nur. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Sa'id Muzammil ibn Fakhrur Raji. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Yumna Nur Fatimah binta Muhammad Rahmadani. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Qais Bilal Al-Tamiranu ibn Muhammad Indra. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Khairiyah binta Ananto. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Ahmad Zidan Al-Fatih ibn Agus Siska. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Kaila Lutya Ulfi binta Muhammad Lutfi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Fatimah Nabila Futri binta Muhammad Rizqi. Barakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Fatimah Nurhanna binta Surya Farmadi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Naura Dzulika Karim binta Muhammad Arifin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Aska Nur Sidqi ibna Ahmad Siddiq. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Faqih Luqman As-Saqib ibna Maryadi Setiawan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Harzi Mutaqin ibna Rizki Dikri Rahman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Zaini ibna Kursaini. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Raska Fauzi ibna Slamet Riyadi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Ali Ridha ibna Muhammad Ego. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Nur Adelia binta Eman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Naisha Putri Az-Zahra binta Nasrullah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Raihan ibna Hayatullah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Hanafi ibna Farhan Shah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Mikaila Ananda Firdaus binta Muhammad Pratama Firdaus. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Uwais Al-Qarni ibn Ahmad Hilmi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Ahmad Zul Hilmi Azmi ibn Ahmad Fauzan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Akbar Nugraha bin Bambang Totofiono. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Aliza Rahma Ahmad binta Ahmad. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Aisyah Humairah binti Syahyudi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaitu Ki Yumna Kanaya binta Sam'ani. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Rangga Nugraha ibna Riki Anggara Nugraha. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Fatih Mubarak ibna Rizki Ramadan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Fatih Hamzah ibna Muhammad Ihsan. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki An-Nisa Ghina binta Muhammad Rahmadi. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Afelia Leonika binta Fajar Ramadan. Barakallah. Ya. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka Muhammad Gibran Rahman Shah bin Iwan Shah. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Adinda Fatimah Az-Zahra binta Muhammad Fitri Haryadi. Barakallah. Namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki Aisyah Hasna Sofia binta Muhammad Fadilah Nur.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم كقلب رجل واحد تقي نقي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Dan jadi anak yang saleh dan salehah. Ya tirazal kauni inni ashiqun mustamam. Ya tirazal kauni inni ashiqun mustamam. Muramun wal madhu fanni ya badrat tamam. Muramun wal madhu fanni ya badrat tamam. سراج الأنبياء يا عالي الجناب. يا سراج الأنبياء يا عالي الجناب. يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب. يا إمام الأتقياء إن قلبي ذاب.
أغناني السقام اصرف الأعراض عني أغناني السقام فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني يا سامي العوض وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهلة إن مجري طال يكفي يا نور الأهلة إن مجري طال يكفي يا نور الأهلة إن مجري طال سيدي والعمر والجد بالوصل جود يا نور الوجود ولما أشكو غرامي يا نور الوجود وناديات يامي يا معدن الوجود وناديات يامي يا معدن الوجود nama terpasang. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituki Adeliana binta Indra Saputra. Barakallah. Ya, namanya Muhammad Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Satria bin Heri Suseno. Heri Susino. Barakallah. Dan menjadi anak yang saleh, amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi syekhuna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keempat daripada adab orang yang berzikir. Pertama, bujur-bujur bertaubat. Kedua, membersihi badan atau ba'uduk. Ketiga, merenung, memfokuskan pikiran supaya hati tadi sudah simpun menghadap kepada Allah, baru muntung membaca akan zikir. Keempat, minta tolong dengan hatinya ketika masuk di dalam zikir itu. Minta tolong dengan himmah, dengan berkah dan kelebihan syekhnya, gurunya. Dan jikalau seandainya diserunya akan syekhnya itu dengan lidahnya, besiwara dimuntung pada minta tolong pada hajatnya itu, yaitu hendak dekat dengan Allah, minta kepada berkat guru, niscaya harus dan boleh. Kelima, ma'iktiqadkan, memandang bahwa ia minta tolong daripada gurunya itu supaya ia sebenarnya minta tolong daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena gurunya itu ganti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab orang hendak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah itu sadar dan harus yakin semua berkat daripada orang lain. Tidak ada satu kelebihan, kehebatan yang kita miliki untuk parak lawan Allah. Semua itu sababnya karena berkah orang lain. Itu dulu, berkat orang lain, bukan kelebihan kita, bukan kebesaran dan kerajinan kita beribadah. Maka sederhana contoh, kita sehebat apapun itu berkat abah dan mama kita. Bahkan batang tubuh kita ini air mani dari mereka berdua. Maka jasad kita dari ujung rambut sampai ke ujung batis hakikatnya adalah dari orang tua. Hingga apapun kelebihan yang kita miliki, hendaklah kita sadar bahwa ini bukan milik kita, ini bukan ampun kita, ini ampun abah mama.
Jaka kada abah lawan mama, kita kada kawa apa-apa. Apabila kita sembahyang, kita harus sadar dan ingat, ini adalah berkat abah dan mama. Ini adalah kebaikan abah dan mama. Apabila kita beribadat, ingat bahwa ini barakat abah dan mama. Karena batang tubuh kita adalah dari air mani mereka. Oleh karena itu, bakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Tunduk, jangan merasa harap sedikit pun di hati, wajib hukumnya. Karena apa? Karena kita kada berisi apa-apa. Sebagian awak kita ini adalah air mani abah dan mama. Artinya wajib kita tunduk, wajib kita merendah, wajib kita kada boleh berharap-harap daripada kuitan. Kebaktian ini membawa berkah. Baktinya tuh membawa berkah. Bahkan banyak orang-orang dapat berkat karena baktinya dengan orang tua. Sayang, cinta, hormat, tidak menyakiti, itu asalnya, sumbernya, ingat bahwa nina awakku ini barakat abah mama. Nah, lalu menghormat, lalu menjaga, lalu menyayangi. Nah, ini yang disebut dengan jasad kita adalah dari abah dan mama. Nah, kita pun terlahir ditiupkan oleh Allah roh ke dalam awak kita. Biasanya perjalanan hidup seorang bayi 4 bulan dalam kandungan ibu itu jadi manusia. 5, 6, 7, 8, 9 lahir. Biasanya ada juapang nang betianan sampai setahun, ada juga nang 4 tahun betianan. Kasih tu kemari membawa parut, hanyar lahir. Biasanya 9 bulan betianan lahir. Nah, roh kita ini sederhananya akal lawan hati, pikiran dan perasaan. Hanya agama yang bisa diberikan makanan kepada pikiran dan perasaan. Dan agama itu kita dapat dari seorang guru yang melajari akan kita. Maka hidupnya pikiran kita, hidupnya perasaan kita dari agama. Dan agama itu dari seorang guru. Maka abah kita, mama kita, pertama jelas memakani parut kita, menghidupi awak kita. Nah, yang menghidupi pikiran dan perasaan kita adalah guru yang menyampaikan agama ke dalam hati dan pikiran itu. Maka termasuklah abah juga. Selain abah yang menjadi sabab kita lahir disebut abah, maka yang melajari pun disebut abah. Karena dua-duanya mengongkosi kehidupan kita. Kita makan parut, muntung, mengunyah karena abah memberi duit. Ongkos napakah wajib dari orang tua. Nah, pikiran kita jadi ada sigar, belamak, nyaman hidup, makan, minumnya dari agama. Dan agama itu datang dari seorang.
Maka roh kita ini hidupnya dengan agama. Kada lawan nasi, kada lawan apa minuman. Roh kita ini hidupnya lawan agama. Hingga berapa banyak jasad yang hidup tapi hati telah mati. Berapa banyak orangnya masih panjang umur tapi otak dan hatinya mati. Kenapa? Kada dimakani, kada diminumi. Nah, lalu kita disuruh mencari seorang guru. Guru zahir ilmu, guru batin ilmu. Ilmu zahir, ilmu batin. Namun para aulia telah sepakat secara sederhana, ya'dimul murabbiyun fi akhir zaman. Guru yang benar-benar murabbi mursyid, yang memakani akan pikiran dan hati kita, ya'dimu, telah menyembunyikan diri. Hampir mereka kada tampil, hampir mereka kada masyhur. Kenapa? Karena memang satu, orang tapi hendak lagi lawan Tuhan. Orang itu banyak hendak lawan dunia, hendak lawan pujian. Jadi dibawai kada tapi mau. Jadi jaka bahasa tuh habis tugas kada dagawian pada beranayan lagi bubuhannya. Ada juga nang pinah handak imbah dites lulusnya kada, gugur karena perlu tes. Masuk pesantren aja betes, masuk begawi aja betes, imbah dites oh kada bujur-bujur, kada serius, masih malang-alang lagi hati. Nah, kalau kayak itu ya'dimu al-murabbiyun ayyasturul murabbiyun, mereka pun istirahat bersembunyi. Dari apa? Dari mendidik dan membawai makhluk kepada Allah. Kenapa? Ya karena itu tadi, kada ada nang hendaknya lagi. Atau ada juga nang hendak tapi kada bujur-bujur serius, kada bujur-bujur. Sandiwara film yang dimainkan oleh Nabi Musa dan Khidir menunjukkan betapa susahnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kada gampang. Nabi Musa diminta Nabi Khidir satu aja, jawablah masalahmu dengan sabar, beranai dan jangan banyak tanya. Itu aja. Bilanya kawan nyawa beranai dan kada banyak tanya, ndak bari ilmu laduni. Tapi bila nyawa banyak tanya dan kada kau beranai, kada kawa. Sampai di hujung kisah Nabi Musa kada bisa. Akhirnya hadza firaqu baini wa bainik saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini perpisahan kita. Nyawa kada sanggup menahan, kada bepender, kada betakun, kada sanggup. Nah, itu gambaran bahwa suluk menuju Allah itu susah. Wal abwab mughlaqatun, semua pintu untuk menuju Allah sekarang dikunci. Kenapa? Ya karena kada ada nang hendak. Dan hampir dites semenyaan kada ada nang berhasil. Kemudian ulama bilang illa salata ala nabi, kecuali sekarang masih ada jalan terbuka agar bisa sampai ke hadrahnya Allah, dekat dengan Allah, para lawan Allah, yaitu ma'amalakan, kada memisahi siang dan malam, sholawat kepada Rasulullah. Kayak apa lawan guru, kayak itu lawan salawat. Bahkan inna salata ala nabi taqumu maqam syekh fit tarbiyah.
bahwa salawat yang kita baca itulah yang bakal menyampaikan sebabnya kepada Allah, karena itu salawat menempati seorang guru. Itu yang tertulis di dalam kitab. Nah, terus salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertama, otak kita, pikiran kita, perasaan kita hendaklah sadar sesadarnya sebelum berzikir kita ini mendapat siang dan malam keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaka kada barakat Nabi, kita ini kada kawaba apa-apa. Ini bahasa ulun menjala memudahkan pian paham dan mudahan paham. Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Allah tidak serupa dengan makhluk. Lalu Allah ingin melayani kita siang dan malam dan kada pernah memisahi walau sedetik. Dikirimlah utusan, yaitu perwakilan. Apa bentuknya? Tangan, batis, kepala, mata, hidung, telinga, dari ujung rambut sampai ke ujung batis. Ini perwakilan Allah, mazhar Allah. Nah, ketika kita makan, Allah yang menyuapi, cuma yang dikirim Tuhan perwakilannya tangan. Maka ketika tangan digerakkan Allah, Allah menggerakkan tangan, makan kita, ya kan? Lalu disebutlah secara tauhid Allah yang menyuapi kita. Minta dulu. Nah, Allah yang menyuapi ini, apakah Allah yang muhalafah itu turun jok-jok ke rumah kita? Ada. Allah mengirim perwakilannya. Apa bentuknya? Ya tangan. Maka barakat tangan. Lalu disebutlah tangan ini namanya rahmat Allah, fadlullah, anugerah Allah, kasih sayang Allah. Nah, siang dan malam Allah kada pernah memisahi kita. Dengan apa? Dengan rahmat. Jadi hadirnya rahmat Allah dalam hidup kita kada pernah memisahi kita seumur-umur hidup. Berjalan digendeng sidin lawan batis, makan disuapi sidin lawan tangan, melihat dikacamatai sidin, mendengar didengarakan sidin. Rasakan bahwa jaka kada berkah rahmat Allah, kita ini kedada kesah. Berarti nang nampak dan jelas ini kisah rahmat Allah, bukan kisah kita. Seandainya Tuhan menjuhuti rahmatnya, mananya kita? Tangan diambil Tuhan, batis diambil Tuhan, kepala diambil Tuhan. Ayo, nang mana kita? Hilang. Nah, justru kehadiran rahmat Allah muncul cerita. Namun yang muncul secara sebenar-benarnya bagi orang yang sadar adalah nang muncul cerita rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa akan berkatnya Rasulullah, rasa akan rahmatnya Allah, yaitu berkat Rasulullah. Rasa akan. Nah, saat kita merasakan, lalu kita sadar bahwa tangan batis ini ada ampunnya.
ampunnya asal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapadah minta tolong hendak berzikir sebelum mengata la ilaha illallah, minta tolong kepada Rasulullah berkat beliau muntung ni bergerak membaca zikir. Jadi saat muntung berkata apapun, saat muntung berucap apapun, saat apapun, maka muntung ini kita sadari jaka kada rahmat Allah, jaka kada berkat Rasulullah, muntung ini kada kawa bebacaan. Barang siapa siang malam pagi dan sore merasakan keberkahannya Rasulullah, itulah salawat. Asal mengingat, ingat nih jaka kada berkat sidin, jaka kada kasih sayang sidin, jaka kada perhatian sidin, kita nih kada kawa apa-apa. Berjalan digendeng sidin, makan disuapi sidin, melihat dilihatakan dikacamatai sidin, bepender ada alat yang diketek sidin jadi sampai besiwara nih muntung sidin pang segala-galanya. Lalu hidup ini merasa jaka kada berkat sidin kada kawan. Kenapa harus bilang begitu? Itulah prosedur. Saat Nabi Adam memang dijadikan dari Allah langsung tanpa abah dan mama, tapi anak-anak Nabi Adam dari Nabi Adam dan seterusnya, maka baktilah si anak wajib kepada Nabi Adam. Terus kalau langsung lawan Allah aja bang, kedusah lawan Nabi Adam. Jadi para anak Nabi Adam kedusah menghormati Nabi Adam. Toh kada dijadikan Nabi Adam juga, toh kada diulah Nabi Adam. Tapi harus sadar barakat Abraham nih jadi lahir, barakat Abraham jadi cungol. Nabi Adam adalah manusia pertama yang kemudian lahir anak-anak sidin, ya kelak. Nah anak-anak sidin ini kada kawa meninggal lawan Nabi Adam. Kalau saking haratnya tauhid, kuitan disepak. Lapas kuitan langsung lawan apa Tuhan. Ada prosedur yang harus kita jalani. Allah kita tetap Tuhankan, tapi para anak Nabi Adam menyadari jaka kada barakat abah kada cungol seorang. Terus menuhankankah lawan Nabi Adam? Kada. Menganggap Nabi Adam kah nang meolah anak sidin? Kada. Tapi itulah sistem yang dikehendaki Allah, bahwa setelah Nabi Adam terlahir manusia, biasanya ada abah ada mama lahir manusia, ada abah ada mama lahir manusia sampai wihini, sampai wihini. Nah, maka taat kepada kuitan sama taat kepada Allah selama kada maksiat kepada Allah. Bila kuitan menyuruh sembahyang, maka wajib diasih. Bila kuitan memerintah kebaikan, wajib diasih. Kenapa? Ya karena Tuhan menyuruh, bukan karena kuitan ini Tuhan, bukan karena kuitan ini yang punya aturan. Malah kenapa kita maasi kuitan? Karena maasi aturannya Allah, yaitu Allah menyuruh baktilah kepada kedua orang tua. Nah, begitulah kita dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jaka kada barakat sidin, jaka kada kasih sayang sidin. Nah mudah-mudahan barakat merenung, memikirkan dulu siang, malam, pagi, sore. Jadi kita ini lawan Nabi ini bilang digani isidin terus apa-apa tuh, diimbai, digendeng terus, ya, ya. Nah mudah-mudahan, jadi Masya Allah, cocok aja. Sudah di dunia sayang, di akhirat disayang pulang. Siapa? Iya, Nabi beisi ahlak memperhatikan lawan umat, cocok kayak Nabi itu disayang Allah.
Satu. Kedua, Nabi tadi bergerak kita berkat Nabi. Nah, bergeraknya kita menyuap misalnya nih banyak kita minum itu ini kan tangannya bergeraknya tangan ini rahmat Allah, lahir dari tangan tambahan rahmat yaitu bergerak. Batis adalah rahmat Allah, lahir dari batis tambahan rahmat, ngarannya berjalan, tambahan ngarannya. Nah, kita sebagai hamba yang merasa kada beisi apa-apa, ngomong sama Tuhan, ya Allah, tambahiakan rahmat-Mu, tambahiakan. Kepada siapa kita minta tambahi? Kepada Allah. Sagan siapa tambahan rahmat? Kepada Sayyiduna wa Habibuna. Lalu lapas sederhana, sholli ala Sayyidina atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka hati ini dengan berkat membaca salawat, tangan bergerak, kita melihat tambahan rahmat dari Allah kepada kekasihnya. Berjalan, tambahan rahmat dari Allah kepada kekasihnya. Artinya bertambah kagum kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah kagum, sehebat-hebatnya ya alat canggih sekarang, contoh inframerah itu apa ya, inframerah itu sudah terdahulu kalalawar beisi. Kalalawar itu makin kadap makin melihat. Ada apa di matanya? Ada inframerah. Kada mau terujuk. Nanang anehnya malah bilanya tarang malah kada melihat. Silau. Lalu ketemu sekarang inframerah, alat khusus. Nang orang tuh nalah jauh-jauh kadep kawannya nembak. Itu terdahulu kalalawar. Artinya Allah luar biasa punya kekuasaan, telah berikan sesuatu kelebihan kepada kelelawar. Kelelawar ini makhluk Allah, rahmat Allah. Allah telah berikan kelebihannya kepada rahmat. Di mana andaknya kelebihan itu? Di kelelawar. Iya. Para wali-wali itu sudah beisi wipi zaman Sayyidina Umar, ya Sariyah Al-Jabal, para tentara tiga gunung, kada ada telepon, tapi ada internet Allah yang membuat muntungnya Sayyidina Umar sampai ke telinganya tentara. Sudah alat canggih ini terdudi. Ini belayan, ini layanan Allah kepada orang-orang saleh. Sampai kemana? Ke Mekah, sampai ke Jakarta. Terdahulu karamat kadada sampai sekarang belum lagi menemukan alat canggih, nang bila ting sampai ke Jakarta. Hitungan menit belum, tapi suatu saat lihat aja Allah bakal berikan alat canggih kepada manusia yang seperti itu. Agar apa hikmatnya? Sampai kada percaya jual lawan Tuhan, ini bungol pada hantu. Ini bungol pada hantu. Dulu mungkin orang bertanya, kayak apa Isra Mi'raj? Kayak apa karamahnya alat canggih kada? Alat canggih kada. Nah, sekarang dibantu alat canggih sampai kada percaya jua, naudzubillahi min julak kabisanya. Naudzubillah min julak tuh. Coba dari dulu sudah ada internet khusus.
Bila ziarah ke kubur, assalamualaikum ya ahlal. Ini kayak mendengarkannya, maka orangnya mati. Artinya di alam barzah, jauh dari alam dunia, ada telepon khusus dari Allah melajari assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar tuh mayit, hidup mayit. Pakai apanya? Pakai wifi. Mana wifi-nya? Itu pangguru aja, antennya nang Nissan sana. Itu dulu belum ada alat canggih. Udah Allah bilang bila kamu ziarah, maka bacalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, sekarang dulu mungkin awal mula komunikasi jarak jauh surat, itu aja paling awal surat. Nah itu gin bahabar kuitan meninggal menyeratus hanya sampai kirim surat Mekah lawan anak bahwa Mahabarakan kuitan meninggal. Nah jadi ding sanak mengirimi sekali sampai 100 hari dah hanya sampai suratnya. Nah sekarang naik telepon muncul, naik kan sampai urangnya urangnya kau dipanderi ngarannya WA lah, pakai video call WA kada gagampangan wakil Allah Ta'ala. Nah melihat kawak bepeneran ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang tenggelam di dalam nurnya Nabi Muhammad, orang yang sudah mesra dan jatuh cinta banget dengan nur Nabi Muhammad, telah menikmati sebelum alat canggih itu muncul. Sudah mereka menikmati sudah. Sayyidina Umar semua, Sayyidina Ali, bergampangan. Jibril datang ke Sayyidina Ali, bertakon mana Jibril. Jibril ini menyamar, nak menakuni lawan Sayyidina Ali, sehebat apa ilmu Sayyidina Ali. Jadi datang bertakon ya Jibril, tapi kada tahunnya kada bahabar di mana Jibril sekarang. Ya cengang ngisidin sampai ke aras. Alat apa nih? Ini alat apa yang dimiliki oleh Sayyidina Ali dari bumi sampai cengang ke aras? Ayo kamu mun mikirakan gilaan, mikirakan. Tapi nanti suatu saat orang akan menyadari benar apa yang terjadi, dibantu alat-alat canggih. Wih ini kan alat khusus yola nang disadap tuh namanya. Sud bila berjalan hanya titik-titik aja kalau ajakannya orang mano unjun tuh ada yang cakna. Oh ada beiwak ya, ada beiwak ya. Itu karena tambah canggih aja lawan iwaknya nang kelihatan. Tunggu aja, nya Tuhan nang punya kuasa. Nah di langit di ujung sana ada alat khusus nang kau menangkap trut trak ya. Oh ada. Nah, Sayyidina Ali punya radar itu, yang bila Sayyidina yang ke atas tambus, kadada Sayyidina ke kanan kadada, ke kiri kadada, ke bawah kadada. Jadi Sayyidina Ali nyawa Bang Jibrilnya. Nah, dulu sudah dinikmati oleh mereka. Kenapa? Karena mereka dengan sang guru sangat bakti dan hormat. Siapa dia? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Itu Allah. Nah lalu ya nang ada nang khusus ma'amalakan bila malam Jumat tah. Ya Sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qallat hilati adrikni. Ya Rasulullah tuntun tangan ulun, ambili ulun dapatakan lawan Allah Ta'ala. Kenapa minta tolong sama Rasulullah? Bukan menuhankan, bukan menganggap sidin yang menolongi kita, tapi ini prosedur. Sekali lagi sering ulun sudah sampaikan,
Barang siapa beriktikad lading memberi bekas dan menjadikan luka, maka hukumnya kafir dan syirik. Barang siapa beriktikad bahwa api yang mengolah hangus dan yang mengolah bakar, maka hukumnya kafir dan syirik. Terus solusinya jangan mengikuti lading. Jangan ada. Kalau boleh mengikuti lading karena syirik. Kalau boleh mengikuti api karena syirik. Bukan begitu solusinya. Barang siapa beriktikad bahwa banyu menghilangkan haus dan dahaga, beriktikad itu bahwa banyulah yang menghilangkan haus dan dahaga, maka hukumnya kafir dan syirik. Benar? Tapi jalan keluarnya lalu orang kadewani mencapai banyulah. Bukan. Jalan keluarnya belajar mengikuti banyu supaya selamat kayak apa. Jangan ditinggalkan banyunya. Mun banyunya ikan tinggalkan, minum apa? Minum apa? Dia nang lalu kurus kering. Hendak ngambil banyu, syirik. Dia buat hajut. Hendak minum, syirik. Dan ini haus bungulainya sih den. Pokoknya bilanya mengikuti banyu syirik. Karena siapa mengiktikadkan banyu yang memberi bakas menghilangkan haus dahaga, syirik. Maka jangan mengambil banyu. Bukan begitu jalan keluarnya. Jalan keluarnya bukan banyunya yang dimusuhi, nang salah tuh iktikadnya. Pendapatnya apa pendapat nang salah? Maanggap banyu ni nang maolah haus hilang, maanggap mengiktikadkan nang maolah jadi nyaman tenggorokan banyu. Berarti yang perlu diubah iktikadnya, bukan menjauhi banyunya. Yang perlu diubah iktikadnya, bukan menjauhi ladingnya. Yang diubah iktikadnya, bukan membuang utasnya. Utas dibuang jangan, syirik. Yang dibuang iktikadnya, bukan ziarah kuburnya. Ziarah kuburnya tetap, meminum banyu tetap, mengambil api segan menyucul kertas tetap, nang dibujurakan iktikadnya. Nah lalu iktikad nang bujur kayak apa? Lain api nang maolah hangus. Jadi menyucul kertas lawan api tadi kada syirik lagi. Tetap nang dinyala itu api, karena memang api sabab dan adat hangusnya kertas. Amun lawan angin, kada mau benyala. Kada lawan api nang dicucul benyala, maka benyalanya tadi sabab api. Apinya tetap dinyalai, tapi iktikad lain api nang menghangus. Cuma terus siapa yang boleh hangus? Allah. Sababnya apa? Api. Terus apakah Allah bergantung dan berhajat kepada sabab yaitu api? Kada. Biar kadada api mun Tuhan hendak meluyuhakan jadi. Itu Tuhan yang kita kenal. Terus biasanya aja kita biasanya kada pasti pang hangus nih api sababnya. Nah upama kehabisan api, Allah kuasa unda pinandu lawan Tuhan nang unda kenal nih, biar kada baa apian hangus saja. Cuma bila ada apinya pakai, ujar Tuhan pakai. Nah memakai api disuruh Tuhan, bukan menganggap ini api nang maolah hangus, bukan menganggap api nang menghangusakan kertas kada atau menuhanakan kada, tetapi memakai disuruh. Tetapi pinandu kita lawan api, pinandu lawan Allah pinandu. Allah itulah yang maolah hangus, dan Allah walaupun menggunakan sebab yaitu api tidak berhajat kepada api. Tetap jika tidak ada api, Allah kuasa maolah hangus. Itu Tuhan yang kita kenal. Nah jadi mun jalannya sudah tahu kayak itu, ambil korek tak cucol rokoi lagi kada sirik. Kenapa tahu dicara?
datang ziarah ke kubur, wahai tuan wali, tolongi ulun, minta tolong kepada wali sama minta tolong kepada bini minta ulahakan kupi, sama minta tolong kepada anak tukarakan rokok. Tahu jurus, tahu ilmu, insya Allah jelas kada syirik dan kada kafir. Nang kafir itu, nang syirik itu iktikad. Bila menganggap bini nang mengolahkan, nang menjadiakan, nang memberi bakas, maka kafir. Lalu mentang-mentang takutan ndak kada hendak minta tolong lawan makhluk, berarti kada bermahlukan. Wah, kalau rendah kawin ya, kalau syirik bungalanya. Salah caranya, jalannya kada kaitu. Kawinnya tetap bepender lawan bini, yang ulahakan kopi tetap, yang tapasakan baju tetap, nang dipaham etikatnya. Jangan sampai bini nang memberi segalanya, nang mengolah. Ini sabab biar kadang-kadang ini Allah kuasa, tapi biasanya. Nah, hukum biasa inilah yang berlaku di alam semesta. Maka dari karena itu, kehadiran Sayyiduna wa Habibuna Muhammad nikmat dari Allah buat kita. Inilah sabab dan sabab bagi setiap yang ada. As-sababul awwal was-sabab fi kulli mawjud. Ini hadirnya Rasulullah membuat kita terasa hidup penuh kenikmatan, santai, tenang, damai. Perlukah kita mendalami? Kada, yang penting asal jangan menuhanakan Nabi. Kada Bapak ya nang, ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi. Ini saya, ini qasidah yang menunjukkan ya Rasulullah tuntun ulun, bawai ulun. Karena tanpa pian membawai ulun kada kau bapak-bapak. Allahu Akbar, melihat kita Rasulullah yang membawai kita, melihat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, maka dengan kesadaran hati berkat Rasulullah hidup kita jadi senang. Berarti kembali lagi, jangan menimbulkan kesah diri. Terus ada yang kita jadikan sandaran. Apa sandaran kita? Sayyiduna wa Habibuna. Sebelum menyandarkan segalanya kepada Allah, ada sandaran. Kita boleh ngomong abah unda mau ngkosi unda, jaka ada abah unda nina kada kaya ini. Boleh menyandarkan segala cerita kepada abah, menyandarkan segala kisah kepada abah. Menyandarkan kisah kepada abah adalah maasi dengan Allah, dan sesungguhnya hamba yang sempurna ialah sempurna maasinya. Secara logika mungkin betakon, Tuhan lonpat betakon apa ya Tuhan, piana mau ngkosi ulun, iya, piana julung ulun duit, iya. Terus seandainya ulun tinggal abah ulun nang mengkosi ulun bahabar kesana kemari, jaka kada Allah unda kada jadi orang kayak ini, jaka kada Allah unda jakanya kada Allah mengkosi unda kada kau sekolah, unda kada kawa. Apa jar Tuhan? Unda kada terima. Terus Tuhan nang jar pian aja tu jar ulun, logika ulun berpikir bapak buat abah, mun abah kada mau ngkosi juga hakikatnya, mun abah kada njulungi duit juga hakikatnya. Ulun sambat pian aja langsung, hadang aja Tuhan, hadang. Nyawa tu sababnya siapa? Ini unda kadang punya aturan nyawa kabungol. Nah aja ulun ngiring pian, apa? Sambat aja, hargai aja abah nyawa. Lalu terus ngomongnya kayak apa? Bilang aja Tuhan bahwa ini adalah abah nyawa nama ongkosi, unda nang menyuruh mana bergerak. Tapi jurus paham, tapi kumpuli hai. Kenapa jadi memadahkan abah nang mau ongkosi? Disuruh Tuhan. Ilmunya sudah paham. Menyandarkan sesuatu kepada sebab. Dalam ilmu balaghah disebut majaz. Ada ce ilmunya, datang di mana kada ada ilmunya, datang di mana kada ada dalilnya. Dalil majaz itu ada.
Ilmu tuh balagah, majas tuh ambatatil ardu, telah menumbuhkan oleh bumi akan tanaman bumi yang menumbuhkan, menyandarkan kepada bumi, bukan bumi nang mengolah akan tanaman itu tumbuh, tapi ambatatil ardu majazan, artinya sabab bumi tumbuh tanaman yang menumbuhkan Allah. Itu bahasa yang harus dikaji. Jadi menyambatnya kada tersalah lagi, ambatatil ardu, andalas sama'u ma'an, langit menurunkan air hujan. Apakah banyu hujan langit nang molah? Paham sudah, ini bahasa apa? Coba kita bapak panderan belalamahan aja, jangan baka karasan. Amun baka karasan tuh banggar, coba harus ada belalamahan aja. Santai, ada dasarnya, ada ilmunya. Ya kak, ya nang ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mani siwaka, tidak ada selain dia, wala alwi ala ahadi, kada ulun minta bantuan kepada selain pian, karena Allah menyuruh ke pian. Fa anta nurul huda, engkau adalah sebuah petunjuk. Lawan pian ini pas benernya, lawan pian ini pas jalannya. Jadi amun hendak menambal ban lawan tukang tambal ban, ini nang pas. Amun kasih lahu lawan tukang urut, ini nang pas. Fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khayra mu'tam. Udah. Oleh karena itu mari kita bekesah, bepender, ada salah berkat Rasulullah, menyandarkan kisah kepada Rasulullah tuh kada apa-apa. Minta tolong kepada makhluk tuh kada apa-apa, asal jurusnya paham. Itu aja, jangan tukutan. Ding ya, lahan kupe. Oh itu guru nyer, kalau lawan nang hidup oke lah kita, tapi lawan nang mati bapak minta tolong lawan mati gerang nang dikubur tuh. Kada mati pintaran, kada, demi Allah nang dikubur tuh kada mati. Nang bujurnya aja contoh nang pertama dulu, assalamualaikum ya ahlal kubur, memberi salam lawan orang nang dikubur, hidup ke mati kan nang dikubur tuh. Memberi salam lawan orang mati bapaan juga. Membujuran mati nih lah berabah, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum gitu. Jadi jerang nang dihiga orang gila hanyar. Dua, mungkar nakir betakun, datang mayat bulikan nang mantar, semakin berjauh nih mungkar nakir beparak. Datang lalu nya betakun, ya Fulan bin Fulan, kajutnya siapa aja ini ada suara mendengar suara ini sampai duduk. Duduk ini bingung lagi takuninya siapa Tuhan nyawa. Sekarang pertanyaannya nang kadusa berabah berduduk nanti bahas si mungkar nakir ini betakon lawan orang mati kalau orang hidup itu aja pasti lawan nang hidup. Mun mungkar nakir sawat betakon lawan orang mati dasar bungol si mungkar nakir mungkar mon Tuhan nyawa jadinya nakir kar sesadangnya kar mati garai pasti hidup nang ini awam, ini orang biasa, dan alam sudah berbeda. Jangan kita berpikir gaya kita, pelihat kita mati lalu kita jangan membahas dengan gaya seorang, jangan mengartikan orang dengan cara seorang.
Mun ikam mengartikan orang dengan gaya ikam luput. Orang keluar di PAL 18 jerikam pasti betul jerikam. Kenapa? Ikam langganan. Ikam langganan. Langganan bila ke situ pasti betul bila ke situ pasti betul berarti bila orang keluar dari situ jerikam pasti jerikam. Orang itu belum didata takuni dulu nyawani bapak kesini disajinya munjun. Kerakawa kita membaca orang dengan kita. Allah berfirman sederhana, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan nang bengaran Rahman bersemayam di atas aras. Bersemayam dengan arti kita hadang. Jangan coba-coba membahas Allah dengan gaya kita. Jangan coba-coba memaham maksud Allah dengan otak kita. Kita ini baharu, Allah itu qadim. Nang pepadaan kita jangan kawa kita membahas dengan gaya kita bisa luput. Apalagi lawan gayanya Allah. Hadang dulu, cari dulu penerangan, penjelasan, tafsirnya nang supaya cocok lawan kedudukan Allah mukhalafatuhu ta'ala lil adang. jangan berpikir gaya kita nah sama mayat di dalam kuburnya mati ya mati napa mentang-mentang kayak ini matilah inya jadi mandi bersuara begamat pun jinya nang mati nih begamat pun jinya apalagi memandi lawan anu komper pemadam mah mungkin begamat pun dah nyer mati jinya kita benar ya kada mendengar inya bapenda bilanya surga tuh wadahnya lakasi pun ke kubur jinya lakasi ke kubur bila neraka kena jajinya tapi orang nang di rumah juga berpikir bapak juga mengenalkan mayat dalam sini ya nang lalu bedada senak mematak nah dikubur sama hidup kesian hidup bujuran hidup nang kayak ini penghidupnya nang kayak rasa kayak ini nah hidupnya kadap-kadap tarang-tarang cuma berpindah sudah takasabalah nah mintu aja amarti takasabalah tuh kadusah ke alam akhirat orang nang dibawa kasabalah itu nah ada Allah nang buhan hantu rajin mengacak tuh takasabalah Allah padahal orangnya nih parak aja cuma ditutupinya lalu kada kelihatan sekali mau dapat minyak awak di puruhutinya itu takasabalah nah sama takasabalah akhirat ya kada kawa lagi biar kuburan tuh parak kada kawa lagi kita nang kaya biasa wih ini takasabalah cuma ini ada kehidupan ini nang disebut panganten hanyar menjalani hidup baru siapa dia mayyit nah jadi sebelum berzikir ya Rasulullah berkat pian tulungi ulun untuk dekat dengan Allah karena ulun merasa semenyaan berkat pian jika kada berkat pian ulun kada kau apa-apa nah insyaallah jadi Ad-Dibai bilang al-kaunu kulluhu isyaratun dalam maulid Ad-Diba al-kaunu kulluhu isyaratun semua alam punya pesan ada maksud dari langit bumi bulan matahari semua wa antal maqsud tapi kau yang dituju. Jadi langit ini dijadikan buat sebuah cerita Rasulullah itu hebat. Bumi dijadikan buat cerita Rasulullah itu hebat. Semua al-kaunu kulluhu isyaratun wa antal maqsud dari alhamdulillahil qawiyil ghalib sampai seterusnya di maulid tiba. Ya Allah. Nah cuma hati-hati jangan sampai kita bakakarasan bahuhualan bukan artinya karena takutan syirik lawan ladingnya dibuang jangan lading larang nukar lawan munnya kada ada lading ya apa menatak daging
Terus jalan keluarnya kayak apa? Ladingnya tetap dipingkuti, cuma belajar supaya jangan sirik mengikuti lading nih kayak apa. Itu kita ziarah ke makam wali. Wali itu kenal dengan kita. Kita baca dengan zikir dan segalanya. Wali itu duduk di samping kita. Terlebih la siyama, lebih-lebih kalau orang ziarah ke makam wali baca la ilaha illallah. Al-wali yadhkur. Si wali tadi asik umpat berzikir juga. Nah, maka bilanya sudah tetatai wali duduk, maka sekedar memacah intaluk plak mintu aja lebih afdal dari beribadat 7 kali umur dunia. Duduk sebentar nih dengan wali, apalagi berjam-jam, itu lebih afdal. Plak, itu aja nah. Tuk, nah, macahin taluk lah, itu berapa dapat? Lebih afdal daripada beribadat 7 kali. Duduk di makam wali, baca yasin, baca ini, baca itu. Nah, sampai sejam ya sadang. Baca la ilaha illallah, la ilaha. Tuntut doa, ya Allah, mudahan berkat wali ini tolongi ulun. Atau boleh masih, wahai tuan wali, tolongi ulun, bantu ulun, doakan ulun. Boleh, boleh. Paham dah, jurusnya paham. Syirik kadang-kadang bujur sirik mon menuhankan, mon menganggap wali nang memberi bekas, wali nang menolongi, wali nang mengolah segala-galanya. Terus kalau mintu bang kada menganggap cuma bemender, wali tolongi sama kita lawan bini, bini olahan kopi, tapi kada menganggap bini ini nang menghasilkan ulah kayak apa tuh. Oh, tetap kita harus berhati-hati, bukan begitu jalan keluarnya. Lalu akhirnya lading kada dipakai, banyu kada diminum, habis saya. Nah, akhirnya ziarah ke wali dilarang karena syirik, ziarah ke nabi dilarang karena syirik. Bukan ziarahnya yang dilarang, iktikadnya yang dibujurakan, pandangannya yang dibujurakan. Nah, bila pandangannya menganggap wali atau nabi nang memberi pertolongan itu bujur, kafir sampai ke sesengot. Bujur kita ada mendustakan. Iya kan? Nah, oleh karena itu mari kita kembali untuk santai, jangan langsung syirik, kafir, jangan. Ini dah tuh orang-orang saleh, mereka punya dasar, yalah ya Muhammad antaghfirali dzunubi. Nabi Adam membawa Nabi Muhammad, jaka kadang Nabi Muhammad jadi Nabi Adam udah dosa undani nak ada diampuni Tuhan. Wa bihaqqi Muhammadin antaghfirali dzunubi. Dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah tolong ampuni dosa. Nabi Adam terkejut jawab Nabi Adam, siapa aja Nabi Adam? Undani Adam itu Muhammad, la ilaha illallah Muhammad. Siapa tuh? Nah ya nanya Tuhan, laulahu ma khalaqtu. Jaka kada nang itu nanya wakada cuma Nabi Adam sadar bahwa beliau tanpa itu orang, beliau tidak akan muncul ke muka bumi. Berarti Nabi Adam secara hakikat anak bagi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah, mudah-mudahan lah jadi lawan Nabi ini. Nah, mari kita coba ikam, masya Allah, kadusah Nabi nang ikam lihat hari ini berkahnya, kadusah berkahnya Nabi hari ini kan, no nih kipas angin, lampu, nih AC itu berkah. Yang betapa Rasulullah perhatian lawan kita aja. Tutup sekarang, kembali ke sejarah aja, Quran hadis yang menceritakan hebatnya Rasulullah. Kenapa kada memuji? Itu aja lah. Kenapa ada memuji Nabi? Apa gerang salah Nabi jadi takutan memuji? Apa yuk salah Nabi jadi sampai gugup memuji Nabi itu? Unjatan. Kedusah kita bicara nih, nah langit, bumi, kipas angin, asi berkatnya Nabi, kebaikan Nabi, nang dari Allah, Nabi penyebabnya.
kadusah dulu dibahas nang Nabi ahlaknya luar biasa di zaman bahari, orang nang memusuhi beliau dengan baik hati, orang nang menyambati beliau tetap menyuapi. Ini manusia luar biasa, ngomong manusia luar biasa, apa gerang takutannya? Takutannya apa? Coba Bang untuk mau kagum salut lawan Rasulullah tuh dah, mengagumi menyaluti Rasulullah, apa yang salah? Coba kita sama-sama berenung berpikir, nah undani nak kagum salut lawan Rasulullah, salah unda apa? Dan orang nang unda kagum ini wajar, karena apa? Beliau adalah punya kelebihan yang luar biasa. Nang nyatanya Isra Mi'raj kada di nabi lain. Sekarang kelebihan luar biasa Allah pulang memperlihatkan akan kekuasaannya, surga dan segalanya ditampaikan non nabi. Nabi-nabi lain kada. Umaja kita hebat mana Nabi Muhammad nih. Nah memadahkan itu, nah salut kita, kagum hebat Nabi Muhammad. Hadang dulu salahnya apa? Nah aku nih petakon salahnya di mana? Ayo coba berpikir dulu pakai otak dingin nah. Iyalah. Nang tiap subuh rancak di Banjar nih mentahrim dah. Itu betapa menceritakan Rasulullah di Isra di Mi'rajkan sampai yasma'u sariral aqlam, tulisan kalam itu didengar oleh Rasulullah. Nah, wa antal imam, Nabi di Masjidil Aqsa disuruh menjadi imam. Itu kisah kelebihan Nabi menjelang apa? Adzan subuh rajin nang orang bertahrim tuh. Salatu wassalamu alaik. As-salatu wassalamu alaik, dan seterusnya. Nah, salahnya di mana ya? Orang khutbah hari Jumat, nah ada asyrafi ubadik sayyidil arabi wal ajam. Ayo, ini kagum kita, pemimpin Arab dan bukan Arab, hebat orangnya kita. Nah salahnya nih di mana? Memuji Nabi nih nah, atau kita kada lagi memuji Nabi, atau kita harus melupakan Nabi, atau kita tidak lagi peduli dengan Rasulullah, atau kita harus meninggalkan Rasulullah. Naudzubillahi min dzalik. Orang tua aja kita kada herani betapa dosanya, orang tua aja kita kada bakti betapa dosanya, apalagi sayyidul anbiya wal mursalin. Sederhana aja kita coba pikir gitu, nah sederhana. Nah lahirlah Maulid Ad-Dibai, lahirlah Burdah, lahirlah Maulid Al-Habsyi, lahirlah Barzanji, lahirlah Al-Azab dan segala-galanya. Ini mereka membukukan agar masyarakat bisa memuji dengan Rasulullah, kagum dan salut sama Rasulullah. Lalu kekaguman kita membuat otak kita nih memuji dan tidak ada waktu untuk minta dipuji. Selamat sudah terbiasa memuji aja, lalu menghargai orang, salut lawan orang, kagum lawan orang, dan menyetujui dan mendukung, ridha dengan senang hati, menjulung kelebihan itu ke orang. Oh, pian nang pantas, pian nang pas, lalu nyawa aja kada pian ya kayak itu hati nih. Mun kada kayak ini beisi ahlak jadi imam berabut. Udah aja jadi imam, osnya bila ada tamparnya. Nah ini kada tahu kalau gawian memuji Nabi, terus menyanjung Nabi, kagum lawan Nabi, mentuluskan hati, pian yang berhak, pian yang pantas. Akhlak itu tumbuh. Lalu kenapa pada saat bergaul, oh nyawa aja situ aja. Memang terbiasa sudah akhlak kayak itu. Ini kada awasnya. Nyawa bila nyenang lainnya tunjuk anda sembelih. Anta syamsun, anta badrun, anta fid dunya imam. Udah terbiasa kita ridha pian ya Rasulullah, pian sayyiduna, pian habibuna, pian yang megang bendera kami, pian yang bawa kami ke surga, pian yang beri syafaat kami di akhirat. Ayo
Coba angkat itu ke permukaan, bilang sama masyarakat Rasulullah beri syafaat. Hebat Nabi, ketika Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, nabi-nabi lain angkat tangan, Nabi Isa pun angkat tangan. Ujarnya mereka semua sepakat, Nabi Adam, nah sampai bisa nyawa salah datang. Sekarang Allah Ta'ala marah besar. Kededenan kewaninya berpendar ketika Allah marah. Kami kedewani berani, kami takutan kalau pindah disangiti Tuhan. Ini Tuhan lagi marah-marahnya. Cuma ada satu makhluk yang kayak apapun pantas dan bisa ngomong. Ini jaka bahasa cucu-cucu kesayangan. Hatan kai menyangit kayak apa aja, mun cucu ini datang kada menyangit. Nah ini lanang lain coba aja bener apa bangsat presiden. Nah ini kedua ini dulu Nabi Adam bundur, Nabi Nuh bundur, Nabi Ibrahim bundur. Adang jebuhannya ini lagi jalal, Allah lagi bertajalli dengan ghadab dan jalalnya. Adang kami beranayan kedua ini bener datangi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ini orang yang mampu memendari Allah, ini orang yang tidak akan dimarahi Allah. Kayak apa jaka bahasa ulun kainnya lagi menyangit kader nangoni pependernya cucu datang cadutnya janggut kai kada wani menyangit kai cucu kesayangan apa jo tertawa. Masya Allah. Saat Nabi datang, ya Allah berikan, mohon keputusan, selamatkan ini dan itu, urus selesaikan. Apa kata Allah? Ayo minta apa yang kamu minta lah kasih. Ini hatan menyanyitnya masih ngomong dengan mesranya dengan kekasih. Hatan bakal lahian di luar telah datang bini nang disayangi. Wah terjadi mencium aja lagi tak. Nah apa yang kau minta ini? Udah selesai masalah. Siapa? Rasulullah. Siapa yang sekarang memuji kehebatan beliau ini? Nah salah di mana? Ayo kita berpikir, hebat ya kita Rasulullah, luar biasa nih pangkat dan kedudukannya di hadrah Allah. Akhlaknya Bang Hanyar keluar di kubur, ummati ummati, mana umat nda Jibril, umat nda selamat sajakah. Ini akhlaknya siapa yang mengamalkan? Rasulullah. Jibril Hanyar mencongol, jadi Jibril ulun hatan hidup nih mencari ipian di surah. Jaka kada nur memancar kada dapat lon pian nih. Mbah tu bebaya dapat pian nih betakon lon umat. Ulun mencari pian jok kada sawat memikirakan di mana umat pian. Hebat Rasulullah. Ayo. Nah, ayo pikirkan nih kamu. Kada masuk surga kecuali habis dulu bertahan masuk surga. Hanyar sidin masuk. Ayo puji Bang. Sanjung Bang orang seperti ini. Agungkan Bang, muliakan Bang. Dengan bahasa Arab kek, dengan bahasa Indonesia kek, bahasa Jawa kek, bahasa Halabio kek, terserah. Yang penting sanjung, muliakan orang nang ini. Nah terbiasa menyanjung, mudahan jadi lalu kada hendak lagi minta disanjung. Nah lah, jadi sebelum berzikir hadirkan Rasulullah. Nah imbah hadir Rasulullah apa? Minta berkah sidin untuk mendekat kepada Allah. Adapun segala adab ketika zikir itu yaitu pertama duduk atas tempat yang suci, padahal ia duduk seperti di dalam sembahyang jika ia mubtadi dan jika ia kawa. Jadi duduknya hatan berzikir tuh nang kaya sembahyang tahiyat awal tah. Nah mun kawa mun cagar kasilaho atau kesamutan jangan, karena yang demikian itu terlebih banyak memberi bekas di dalam hati atau duduk bersila jika ia muntahi. Nah sudah, jadi duduk kayak ini pangurang rajin benasib mungkin kayak ini. Nah nih kata temunnya kada tahan cagar berdiri kan bersilah kada sanggup yo. Nah kada kawa jua duduk kada kawa, bersila kada kawa, berabah. Kedua menghantarkan kedua tangannya atas kedua pahanya, tata orang berzikir tak. Ketiga membubuh bau-bauan pada tempat zikir itu, cari nang harum-haruman, ya nang garu, yalah. Nah lain garu ini lain, nang minyak harum-harum tuh. Hatan berzikir tak, ya nang lalu kenapa orang-orang saleh itu Imam Malik ketika sebelum buka kitab hadis nyalai sidin dulu harum-harum garu di muka makamnya Sayyidina wa Habibina. Setelah
Nah, Imam Malik bilang anwa'an qala hadza. Nah, kada mengokolan Nabi qala hadza. Ini yang berpendar di sini. Ini orangnya yang berpendar. Artinya tunjuk sidin ke makam. Qala hadza. Bau harum. Nya bau harum tuh anu orang-orang saleh ketujuh. Nah, jadi rumah tuh supaya jangan dimasuki jin, dimasuki hantu, harumi. Mungkin lah jin ini kada mandi sekolah, jadi tahu juga bang. Tapi mun jin-jin nang begana di masjid jami ini bisa mandian nya banyak kerja ya kalau mandi. Kadang-kadang kan jin di masjid jami ini nakal juga, begaya maksudnya. Tuh mek tuh bisa digutaknya kan, timbul aja lalu pina camu-camu inya begaya aja. Jadi bubuhan mek tuh sebuting aja pada anu toh jangan diganggu kami toh karena pernah rusak ngalih toh kayak itu aja. Nah kedusan jual ngaran kuah kedusah payu juga. Nya bisa begaya, lampu gin bisa digaya, tuk mati. Hanyar menyalai di jalan, tuk dia mati. Datangi pulang nyalai, mati pulang. Menhandak kayak itu aja. Oh tuh. Awal juga nanti aja lah ngakawal juga tuh. Ini ada banyak ubuhan di masjid jami ini jinnya betuyuk di tihang-tihang di atas tuh. Itu hebatnya jin lahirnya hujan nggak kehujanan santai aja. Keempat, memakai pakaian yang baik, yakni yang halal lagi harum baunya. Nah baju pun di minyak harumi dikit lagi nah ayo. Kelima, memilih tempat yang kelam gelap punya kawa. Keenam, memejamkan pulang kedua mata. Ketujuh, menyerupakan rupa syekhnya antara kedua matanya. Dan adab ini terlebih muakkad pada ahli tasawuf, menghadirkan kehadiran guru, menghadirkan kehadiran Rasulullah, yang dengan hadirnya Rasulullah ini menuju Allah itu lebih mempercepat sampai kepada. Ambil jet khusus, jangan seorang. Kalau seorang nang berjalan lambat, babuat di jet khusus, hadirkan, arti hadirkan, rasakan Rasulullah itu yang nampak. Terus nang berzikir dan beribadat ini sidin mendusur naik amal tadi. Mun seorang nang berzikir, seorang nang beribadat tuh sama bakaraut sampai ke halabiunya lambat. Tapi mun babuat ke motor jet, nah terus sampai nyesamut tuh, mun nyesamut nang berjalan lambat teh kahalabiu. Tapi mun umpat kopiah supir 4 jam sampai kahalabiu. Itu ngarannya lebih muakkad, lebih bagus, lebih sempurna dengan menghadirkan berkat syekh. Lebih jimat. Kedelapan ke situ gini dulu. Ketujuh tadi menyerupakan. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah.
يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. محمد وعلى آله وصحبه آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهد وتقبل ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضل إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا يا الله إلى روح رسول الله ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا صالحهم وفرائهم إلى أرواح من لا زائرة ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم، خصوصا إلى أرواح شهران بن عرفة مكة عليه الزمن سفر جسا La Miyah nanti Haji Masdar di Kashful Anwar bin Abul Hasan Haji Hasan Asnawi bin Haji Syarqawi birahmatika ya arhamar rahimin. Awsalillahumma thawaba dhalika minna ilaihim wa khususan ila ruhi Haji Suwanto bin birahmatika ya arhamar rahimin. Awsalillahumma thawaba dhalika minna ilaihim wa ja'alhu bida'an lakum minan nar fikakan lakum minan nar wa syira'an lahum minan nar wa idqan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tampun taridha dunia akhirat.